ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور آج 10 محرم الحرام کو مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں مجالس اعزا کا سلسلہ جاری ہے، جس میں علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں سے عزاداروں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک ہوئے۔ لاہور سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مغرب کے بعد کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے روٹ کی چھتوں پر سنائپرز تعینات کیے گئے۔ مرکزی جلوس کی 395 سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ مرکزی جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے 3 آپریشن روم قائم کیے گئے ہیں۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 11,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور آج 10 محرم الحرام کو مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں مجالس اعزا کا سلسلہ جاری ہے، جس میں علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں سے عزاداروں کو آگاہ کر رہی ہیں۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک ہوئے۔ لاہور سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مغرب کے بعد کربلا گاہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے روٹ کی چھتوں پر سنائپرز تعینات کیے گئے۔ مرکزی جلوس کی 395 سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ مرکزی جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے 3 آپریشن روم قائم کیے گئے ہیں۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 11,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خبر شامل کریں کراچی سے، جہاں عاشورہ کا مرکزی جلوس آج نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھاردار پر اختتام پذیر ہوگا۔ شبیہ علم تابوت اور ذوالجناح کی زیارت ہوگی، جبکہ ملک بھر سے ماتمی دستے شریک ہوں گے۔ مرکزی جلوس اعزا میں علم تابوت، شبیہ، ذوالجناح کی زیارت ہوں گی۔ مرکزی جلوس کے راستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں، جبکہ نیاز و تبرک پہ تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ میں بھی مرکزی جلوس برآمد ہوں گے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریبہ منعقد ہوں گی، جن میں امام عالی مقام علیہ السلام، ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین پر مظالم بیان ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس آج نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھاردار پر اختتام پذیر ہوگا۔ شبیہ علم تابوت اور ذوالجناح کی زیارت ہوگی، جبکہ ملک بھر سے ماتمی دستے شریک ہوں گے۔ مرکزی جلوس اعزا میں علم تابوت، شبیہ، ذوالجناح کی زیارت ہوگی۔ مرکزی جلوس کے راستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی ہیں، جبکہ نیازوں اور تبرک کا انتظام بھی تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، پشاور اور کوئٹہ میں بھی مرکزی جلوس برآمد ہوں گے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریبہ منعقد ہوں گی، جن میں امام عالی مقام علیہ السلام، ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین پر مظالم بیان ہوں گے۔ عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کے مطابق کربلا میں پاکستانی زائرین کے لیے خصوصی کیمپ آفس قائم کر دیا گیا ہے۔ کیمپ آفس میں ڈاکٹرز اور ادویات موجود ہیں، سبیل بھی لگائی گئی ہے۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ اور دستاویزات کی تصدیق بھی کیمپ آفس سے کی جا سکتی ہے۔ کیمپ آفس 7 سے 11 محرم تک کے لیے لگایا گیا ہے۔ مزید کہا کہ کربلا کیمپ آفس کا مقصد پاکستانی زائرین کو سہولیات مہیا کرنا ہے۔ کربلا کیمپ آفس وزارت خارجہ کی خصوصی ہدایت پر لگایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر کے حوالے سے کہ عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے ہیں۔
پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کے مطابق کربلا میں پاکستانی زائرین کے لیے خصوصی کیمپ آفس قائم کر دیا گیا ہے۔ کیمپ آفس میں ڈاکٹرز اور ادویات موجود ہیں، سبیل بھی لگائی گئی ہے۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ اور دستاویزات کی تصدیق بھی کیمپ آفس سے کی جا سکتی ہے۔ کیمپ آفس 7 سے 11 محرم تک کے لیے لگایا گیا ہے۔ مزید کہا کہ کربلا کیمپ آفس کا مقصد پاکستانی زائرین کو سہولیات مہیا کرنا ہے۔ کربلا کیمپ آفس وزارت خارجہ کے خصوصی ہدایت پر لگایا گیا ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد شہر خاموشہ پہنچ گئی، جہاں انہوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی کی اور پھول ڈالنے کے بعد مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی ہے۔ آج فرزندان اسلام انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یوم عاشور پر جہاں شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں بچھڑنے والوں کی یاد اپنوں کو شہر خاموشہ کھینچ لائی ہے۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت کی اور گلپاشی کے بعد ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ اس موقع پر کم سن بچے بھی بڑوں کے ساتھ اپنے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی آخری آرام گاہوں کے قریب بیٹھے درود و تسبیح کرتے رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یوم عاشور کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد شہر خاموشہ پہنچ گئی ہے، جہاں انہوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی کی اور پھول ڈالنے کے بعد مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی ہے۔ آج فرزندان اسلام انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یوم عاشور پر جہاں شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں بچھڑنے والوں کی یاد اپنوں کو شہر خاموشہ کھینچ لائی ہے۔ شہریوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت اور گلپاشی کے بعد ان کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ اس موقع پر کم سن بچے بھی بڑوں کے ساتھ اپنے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی آخری آرام گاہوں کے قریب بیٹھے درود و تسبیح کرتے رہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم عاشور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے گہری تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ کربلا کی جنگ میں ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حضرت امام حسین کی قربانی ہمیں غیر متزلزل ایمان، راست بازی اور انصاف کے حصول کا انمول سبق سکھاتی ہے۔ ان کی قربانی کسی خاص وقت یا مقام تک محدود نہیں تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں حضرت امام حسین کی قربانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مقاصد کے حصول کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں انہیں ثابت قدمی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم میراث پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ عاشورہ کا مقصد دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن کربلا کے میدان میں حق و باطل کی لڑائی میں اسلامی اقدار کے تحفظ کی خاطر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی پیش کی۔ کہا کہ یہ مارکہ اسلام کی سربلندی کی خاطر ایک جدوجہد تھی جو امام حسین علیہ السلام کے اصولی موقف، غیر متسلسل بہادری اور قربانی سے حاصل ہوئی ہے۔ اس جرأت مندانہ عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظلم اور غلط کام کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اس لیے انہیں کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو اس پر عاشور دن میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے ہمیں وفاداری، راست بازی اور حق و انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ساتھ دینے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ کربلا کی جنگ سے ہمیں بے لوثی اور عظیم تر بھلائی کے لیے قربانی کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ امام حسین نے
طاقت اور تعداد کم ہونے کے باوجود اسلام کے اصولوں اور اقدار سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ لاہور پولیس کی جانب سے یوم عاشور پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یوم عاشور پر لاہور پولیس کی طرف سے 227 مجالس، 18 لائسنسی اور 28 غیر لائسنسی جلوسوں کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر 6 ایس پیز، 34 ایس ٹی پی اوز، 83 ایس ایچ اوز، 166 اپر سپارٹینیس لیڈی پولیس اور 11,000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ جلوس کے شرکاء کو 3 درجاتی حصار پر مبنی حفاظتی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ یوم عاشور پر ڈبل سواری پر عائد پابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ تمام مجالس اور جلوسوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ جلوسوں اور مجالس کے اختتام تک سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ سیکیورٹی ڈیوٹی کے دوران کسی قسم کی غیر ضروری تاخیر، غفلت اور کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید کہا کہ لاہور پولیس ضلع انتظامیہ، سیف سٹیز اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ ٹیم کے طور پر مل کر کام کرے۔ بارش کے پیش نظر مجالس اور جلوسوں کے راستوں پر ضلع انتظامیہ کی مدد سے نکاسی آب کو یقینی بنایا جائے۔ سینئر پولیس افسران سیف سٹیز اتھارٹی اور ڈی سی آفس کے کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ روم سے تمام سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ کردہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ آج لاہور میں چھوٹے اور بڑے جلوس رونما ہوں گے۔ لاہور کے شہری اپنی منزل مقام پر پہنچنے کے لیے کون سا راستہ استعمال کریں گے؟ چیف ٹریفک آفیسر مستنصر فیروز کی زبانی جان لیتے ہیں۔ آلریڈی ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹریفک پولیس نے محرم الحرام کے لیے مجالس اور جلوسوں کے لیے بڑے الیبوریٹ سیکیورٹی ارینجمنٹ کیے ہیں۔ اس میں ہمارے 19 مین پروسیشن ہیں اور 63 سے زائد مجالس ہیں جس پہ ہماری اسپیشل ڈیوٹی تعینات ہوتی ہے۔ 5 مین پروسیشن ہیں ہمارے جو برآمد ہوتے ہیں 10ویں محرم کو، ان کے لیے ہمارا بڑا الیبوریٹ سیکیورٹی پلان آلریڈی ایشوڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم شہریوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری بھی ایشو کریں گے، متبادل راستے کو بھی آگاہی ان کو دیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ شہریوں کو تنگی کم سے کم ہو۔ ویسے بھی کیونکہ 9 اور 10 محرم کو پبلک ہالیڈے ہوتا ہے تو ٹریفک کا فلو نارمل سے بہت کم ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو لوگ سڑک پہ آئیں بھی وہ بھی بغیر کسی تنگی یا تکلیف کے جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس میں سب سے بڑا جو ہمارا مین جلوس ہے وہ نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے، کربلا گامشہ تک جاتا ہے، جس میں ہماری فیروز پور روڈ جو ہے وہ تقریباً 1.5 دن جو ہے وہ بند رہے گی، یہ کچہری چوک سے لے کے داتا دربار تک، اور اس کا الٹرنیٹو روٹ جو ہے وہ سنگیاں سے اور رنگ روڈ سے وہ اوپن ہوگا، ریلوے اسٹیشن سے بھی اوپن ہوگا۔ جو شہری یہ رستہ استعمال کرنا چاہیں گے ان کو تھوڑی سی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن روٹ اویلیبل ہے۔ باقی جو جلوس ہے ہمارے وہ چھوٹی ڈیوریشن کے ہیں، اس میں کوئی ایسی مین یا میجر آرٹری جو ہے وہ بلاک نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آنے جانے میں کوئی تنگی یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی ایسی روڈ یا اسٹریٹ یا گلی جو ہے وہ پرماننٹ بنیاد پہ بند نہیں کی جاتی۔ ہمارا مین فیروز پور روڈ ہے جس پہ ہمارا مین 9 اور 10 محرم کا جلوس آتا ہے، تو وہ کچہری چوک سے لے کے جو داتا دربار کا پورشن ہے صرف وہ بلاک کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی آلٹرنیٹو جو ہے وہ سنگیاں سے اور ریلوے اسٹیشن سے اویلیبل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مال ٹاؤن کا جلوس ہے اس میں روڈز جو ہے وہ سائیڈ روڈز اویلیبل ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں۔ جو شادمان کا جلوس ہے اس میں بھی سائیڈ روڈ اویلیبل ہوتے ہیں۔ جو ہمارا خیمہ سادات والا جلوس ہے اس میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، پارڈو اسٹریٹ والا۔ اس میں جیسے میں نے کہا کہ جہاں بھی کوئی روڈ کی بلاکڈ ہوگی وہاں انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ ٹریفک ایڈوائزری ایشو کریں گے، شہریوں کو پہلے سے آگاہی دیں گے کہ یہ روڈ بند ہوگا، آلٹرنیٹو روٹ سے آگاہ کریں گے تاکہ کسی بھی آنے جانے والے لوگوں کو تنگی تکلیف نہ ہو۔ محکمہ داخلہ نے 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی لگائی ہے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر۔ ہمارے تقریباً 3213 افسران جو ہے فیلڈ میں ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کے ذریعے اس کی انفورسمنٹ کو یقینی بنائیں گے۔ اس کا بڑا سمپل وے ہے، کیونکہ پابندی لگ چکی ہے تو جو بھی لوگ ڈبل سواری کریں گے وہ سیکشن 188 کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی، موٹر سائیکل امپاؤنڈ کر لی جائے گی اور لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لاہور ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے پورے طریقے سے تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ بڑا اچھا پیسفل طریقے سے محرم الحرام کو گزاریں۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब इमारात का एक रोज़ा दौरा करके वतन वापस पहुंच गए हैं। बताया कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से सदारती महल में मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से उनके भाई शेख सईद बिन ज़ायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से शाही खानदान के साथ अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने इजहार तासीफ करते हुए कहा कि आपके गम में बराबर के शरीक है। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को अपने रहमत में आला तरीन मकाम अता फरमाए और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता करे। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल 30 जुलाई को लाहौर कसूर भावलनगर मोटरवे का इफ्तिताह करेंगे और जलसा आम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि देही इलाकों में मोटरवे आने से ज़राअत के शोबे में इनकलाब आ सकता है। 3 फेजेस में मोटरवे को बनाया जा रहा है। कसूर से उकाड़ा साहिवाल भावलनगर की ज़राअत को आर्मी मंडियों तक रसाई मिलेगी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की इमारत जमीन बोस हो चुकी है और माजी का हिस्सा बन चुकी है। चीन के नायब वजीर आजम एक रोजा दौरे पर 31 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे। चीनी नायब वजीर आजम के हमरा आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। जराये के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। आम तातील का ऐलान चीफ कमिश्नर की मंजूरी से किया गया। ज़िली इंतजामिया के मुताबिक चीनी वफ्द की आमद पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ गैर मामूली इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जानब आपको बताएं कि इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के कायद की हैसियत से सऊदी अरब और इराक में स्वीडन और डेनमार्क में कुरान करीम की बार बार बेहुरमती के वाकयात का जायजा लेने के लिए मुस्लिम वज़राए खारजा का वर्चुअल हंगामी इजलास 31 जुलाई 2023 बरोज पीर तलब कर लिया है। अरब वज़राए खारजा का 18वां हंगामी इजलास और OIC जनरल सेक्रेटेरिएट में 2 जुलाई 2023 को मुनक्किदा हंगामी इजलास के बयान पर अमल दरामद का हिस्सा है। 2 जुलाई को जद्दा में मुनक्किद इजलास में बवक्त जरूरत आला सतह का हंगामी इजलास बुलाने की अपील की गई थी। नए इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम ताहा मजलिस आमला की जानिब से जारी करदा इलामिये पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। इस मौका पर इश्ताल अंगेज वाकयात को रोकने के लिए मजीद इकदाम का जायजा लिया जाएगा। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई हुई है। ISPR के मुताबिक 27-28 जुलाई को खैबर और जनूबी वजीरिस्तान के जिला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाइयों के जरिए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। 27 जुलाई को खैबर जिला के जनरल इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 28 जुलाई को जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक और शदीद मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। और अब कुछ बात बारिश की सूरत हाल की, तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। इस्लामाबाद और कराची में भी बारिश ने रंग जमा दिया है। लाहौर के इलाके इनारकली, मोची गेट, बांसावाला बाजार, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, कला गुजर सिंह, माल रोड, अपर माल, इस्लामपुरा, बंद रोड, समनाबाद, चुबुर्ची, निश्तर टाउन, जेल रोड पर शदीद बारिश हुई। ताजपुरा, चौक नाखुदा, इकबाल टाउन, जौहर टाउन में भी मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। MD वासा मोहम्मद तनवीर के मुताबिक वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट है।
अमला हैवी मशीनरी के साथ नशेबी इलाकों में तैनात है। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रास्ते पर डी वाटरिंग सेट और शक्कर मशीनें पहुंचा दी गई हैं, जबकि गुरु मंदिर, लसतेला गार्डन, जमशेद रोड, न्यू टाउन, शेल, शुरंगी, डिफेंस समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। खबर शामिल करें अलीपुर से, जहां दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्की है। सैलाब से मुसाफाती इलाके पानी की जद में आ गए हैं। मौसा, कंदराला, बस्ती नकली के 40 से 50 के करीब घर जमीन बोस हो गए हैं। हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, तल और बहुत सी तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाब सदकान बेहालो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। सैलाब सदकान का वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से अस्टॉर्डेड और माली इमदाद का मुतालबा। मजीद जानते हैं हमारी रिपोर्ट, हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद जुनैद से रिपोर्ट। जी बिल्कुल, अलीपुर के नवाही इलाके मौजा कुंदराला बस्ती नकली में दरिया चनाब का जो नीचे दर्जे का सैलाब है वो कई मकान भी गिर चुके हैं। इलाका मकीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे नुकसान की वजह से पूछते भी क्या क्या नुकसान हुए हैं और इंतजामिया के हवाले से भी जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है ना आप दरिया चनाब बस्ती नकली पर मौजूद हैं। इस वक्त जो है ना पानी काफ़ी ज़्यादा जो है ना चल रहा है, तकरीबन 83 या 84 हज़ार क्यूसेक के करीब करीब पानी चल रहा है। लिहाजा यहाँ पर ना एसी साहब पहुँचे हैं ना कोई पहुँचा है। हर मरतबा जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान होते हैं। पिछले साल भी नुकसान हुआ है और इससे पहले भी नुकसान होते रहे हैं। ये तकरीबन 2000 या 3000 के करीब करीब जो यहाँ मकान थे वो हर साल इस तरह जो है ना गिरते आए हैं और ये काफ़ी सारा जो है नुकसान हो चुका है। यहाँ तकरीबन हज़ारों एकड़ के करीब करीब जो फसल थी या काश्त थी वो भी जो है इसमें पानी की ज़द में आ चुकी है और हर साल इस तरह होता है। कई मरतबा जो है ना रिक्वेस्ट की गई है डीसी साहब से और एसी साहब से कि यहाँ पर जो है ना स्टार्ट दिया जाए ताकि यहाँ पर जो ये कटाव हो रहा है दरिया ये ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से और ना ही कोई जवाब आया है कि हम यहाँ कुछ काम करवा रहे हैं। वजीर आला खानबेरा के दरियाए चनाब में पानी की सदा बुलंद होने से जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ अमल है। मजीद जानते हैं नदीम चांडिया से। जी नदीम, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, मुल्क भर में हालिया मानसून बारिशों के सिलसिले जो और भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है इस हवाले से यहाँ पे दरिया चनाब के मकाम पे जो पानी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ चुका है। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ बानारोह के इलाके में, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है सैलाब का पानी फैल चुका है। यहाँ पे फसलें जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। कमान की फसल है, धान की फसल है और ये जंतर की फसल है, ये मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो चुकी हैं। और इस हवाले से यहाँ पे मैं मकामी जो लोग हैं ज़िम्मेदार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से उनको क्या कहना है कि यहाँ पे कोई इंतजामात किए गए हैं हुकूमत की तरफ से या नहीं किए गए। जी सर, साढ़े कने ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हाल तक हुकूमत की तरफों कोई रिलीफ क्या नहीं मिला। साढ़े को कपा मूंगी फसल सारे बोट गए। हाल तक साढ़े कने कोई कने सारे अपील है कि हुकूमत साढ़े कने आवे खावन पीवन का इंतजाम या सेहत के बारे कोई इंतजाम, बच्चे बीमार थे लेकिन हाल तक कोई कने। जी, जैसा कि इनकी बात आपने सुनी कि इनका कहना है कि यहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से कोई अंदाज़े रिलीफ कैंप नहीं लगाए गए। यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चों में जानवरों में बीमारियाँ फैल रही हैं और यहाँ पे कोई अंदाज़े रिलीफ कैंप या डॉक्टर के मेडिकल कैंप जो है वो नहीं लगाए गए। इन्होंने अपील की हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो है कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए जाएँ, डॉक्टर लाए जाएँ, जो कि यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं और जो इनकी फसलें जो है वो तबाह हो रही हैं, इनके भी कोई नुकसान का आधा लगे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करें भावलनगर से, जहां 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है। जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 1600 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारान ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूसों की CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरों से मरकजी कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुलूस में मौजूद हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज शहबाज प्रिंस से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज 10 मुहर्रम हराम के हवाले से जुलूसों का सिलसिला जारी है और मरकज़ी इमाम बारगाह से जुलूस बरामद होकर अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ गामज़न है, वहाँ से मौजूद है आज़ाद दरान उनसे इनसे हम बात करते हैं। सर, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इनके इंतजाम किए गए हैं? सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजाम है। हम ज़िलाई इंतज़ामिया के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने पूरे 10 दिन हमारे साथ भाइयों की तरह तावन किया और तो अहले सुन्नत बरादरान हमारे जुलूस में शामिल हैं, जो हमारे बिल्कुल साथ तावन मुकम्मल तावन में है हमारे साथ लोग, और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छे तरीके से एहसन तरीके से उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और बाकायदा तौर पर 7 बजे ये जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह में पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद वहीं पे मजलिस शाम करीबा मुनक्कद की जाएगी। जी, जैसा कि आपने सुना ये थे आज़ाद रान से इनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से ड्रोन कैमरे के ज़रिए और CCTV कैमरे के ज़रिए हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है और मुख्तलिफ जो गलियाँ जो है खादारों से बंद भी किया गया है। इनका कहना है कि शाम 7 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह में DPO मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। 10 मुहर्रमुल हराम को जिला भर में कुल 87 जुलूस, जिसमें कैटेगरी A 16, कैटेगरी B 18 और कैटेगरी C के 53 जुलूस बरामद होंगे, जबकि 77 मजालिस जिसमें कैटेगरी A 8, कैटेगरी B 10 और कैटेगरी C की 49 मजालिस मुनक्किद होंगे। मज़ीद उनका क्या कहना था, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। 87 के करीब जो छोटे और बड़े जुलूस हैं वो इंशाल्लाह बरामद होंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 2000 प्लस स्ट्रेंथ, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट हमें कर रही है पंजाब कांस्टेबलरी और PHP के दस्ते, साथ सेकंड टीयर पे पाकिस्तान रेंजर्स और थर्ड टीयर पे पाकिस्तान आर्मी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्लिल्लाह ताला तमाम जो जुलूस हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और तमाम अफसरान इस वक्त जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। मैं आप तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस कारहाय नुमाया में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। जी। यौम आशूर पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीकुर रहमान ने पैगाम देते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत ने करबला के मुश्किल हालात में सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करके तमाम इंसानियत के लिए सच्चाई की अजमत, इंसाफ की सरबुलंदी और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्स दिया है। वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के खिलाफ नारा हक है, जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह रहेगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान करबला की लाजवाल कुर्बानियां हम सब के लिए पैगाम है कि हमें हमेशा सही और गलत की वाज़ेह तफरीक करते हुए हक का साथ देना है। पैगाम करबला है कि फतह हमेशा हक और इंसाफ की होगी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आइए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाफानी पैगाम को अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन बनाते हुए सच्चाई, इंसाफ और बहादुरी पर मजबूती से कारबंद हो जाएं और एक ऐसा मिसाली मुआशरा तश्कील दे जो इंसाफ, मोहब्बत, रवादारी, अखवत और भाईचारे की अमली तस्वीर हो। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अंदरून लाहौर इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह से गुज़िश्ता रोज 9 मुहर्रमुल हराम शब-ए ज़ुलजना का जुलूस बरामद हुआ। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। 9 मुहर्रमुल हराम पर सिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदरून शहर लाहौर कदीमी इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह से शब-ए ज़ुलजना का जुलूस बरामद हुआ। मरकजी जुलूस के बानी सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी, सैयद रजा शमसी, सैयद जवार हुसैन शमसी, मजलिस के शुरा से अलामा जवाद नकवी मशहदी ने खताब किया और अहले बैत की शान बयान की। अलामा जवाद नकवी मशहदी का कहना था कि हजरत इमाम हुसैन आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी अपने नाना के दीन को बचाने के लिए दी है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हम शब-ए ज़ुलजना का जुलूस इनकी याद में निकालते हैं और गम हुसैन मनाते हैं। मजलिस के अख्ताम पर शब-ए ज़ुलजना बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापिस इमाम बारगाह हवेली अलिफ शाह में आकर अख्ताम पजीर हुआ और इमाम बारगाह मतवल्ली ने आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी। लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग इमाम बारगाह जागीर आल मोहम्मद में यकम मुहर्रमुल हराम से मजालिस और अज़ादारी के एहतमाम का सिलसिला जारी है। शब-ए आशूर के मौका पर भी मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। ज़ाकिर मुर्तज़ा आशिक ने अज़ादारों से खिताब किया और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। मजलिस अज़ादारी में सरदार रियासत डोगर शहजाद खान समेत हजारों अज़ादार मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ों ने गम हुसैन में अश्क बहाए।
अज़ादारों के लिए सबीलें लगाई गई और हुसैनी लंगर का भी एहतमाम किया गया। वहीं दूसरी जानिब 10 मुहर्रमुल हराम निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी शबीए जुलजना का जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मस्जिद वजीर खान पहुंच गया। रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। अंदरून मोची के निसार वैली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। जुलूस इस वक्त मोची दरवाजा से होता हुआ चौक मस्जिद वजीर खान पहुंच चुका है। जुलूस यहाँ से रंगमहल, सूहा बाजार, गुमटी बाजार से होता हुआ हकीमा वाला बाजार और अंदरून बाटी गेट से होता हुआ करबला गामेशा पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत नोहाखानी सीना को भी और जंजीर जनी जारी है। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पंजाब पुलिस के दस्ते और रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी जुलूस के साथ ड्यूटी पर देखने को आए। जुलूस के रास्तों में पानी और शरबत और दूध की सबीलें भी लगाई गईं और लंगर हुसैनी भी जारी है। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।